नमस्कार दर्शक बंधु। आम जीवन हेउची भगवान को माया द्वारा निर्मित एक विशाल स्वप्न। तेबे एही माया मोह जीवन रे जदि व्यक्ति सचोट मन रे भगवान को कृपा कामना करे तेबे ईश्वर तांको सत्यर अनुभव करांती एवं आत्मबोध आड़क नहीं जाती। जेपरी स्वप्न देखिबा समय रे ताहा आमको वास्तव बोली प्रतीत होइथाय, किंतु जाग्रत हेबा परे ही आमको एहार बोध होइथाय। एही संसार नश्वर अटे। आमे एहाकु ही सब किछि बोली मानी अहंकार करिबा उचित नुहे। प्रकृत सुख एवं शाश्वत सत्य केवल भगवान को शरण रे जीवा द्वारा ही प्राप्त होई परिबा। तेबे दर्शक बंधु, एही विषय रे चालंतु सुनिबा एक सुंदर कहानीटी। कौशल नगर रे गाधी नामक जने ब्राह्मण वास करुथिले। से जने प्रचंड पंडित एवं धर्मात्मा थिले। सर्वदा निजस्व चिंतारे लीन रहुथिले। एहार फलस्वरूप तांकर वैराग्य जात हेला। सब किछि त्याग करी से तपस्या करिबाकू चलीगले। जंगल एक पोखरी रे ठिया होई से तपस्या करिबाकू लागिले। गभीर जल रे तांकर केवल मुहटी बाहर को दिसुथिला। अवशिष्ट शरीर पानी भितरे रहुथिला। 8 मासर कठोर तपस्या परे भगवान विष्णु तांको प्रति प्रसन्न हेले एवं तांको आसी दर्शन देले एवं वरदान मागिबाकू कहिले। विष्णु को देखि ब्राह्मण आनंदित होइगले। से कहिले, हे भगवान, मु शास्त्र रे पढ़िछि एही समग्र विश्व आपणको माया द्वारा ही रचित होइछि। एहा तो अति अद्भुत अटे। मु आपणको सेही मायार चमत्कार देखिबाकू चाहे। तुमे सेही मायार चमत्कार देखिब, सेतेबेले ही ताहाकू त्याग मध्य करिब। विष्णु एहा कही वरदान देई अंतर्ध्यान होइगले। गाधी ब्राह्मण तपस्या करिबा बंद करिदेले, किंतु सेही पोखरी कूଳରେ ही रहुथिले। कंदमूल खाई प्रभुଙ୍କ भजन गाउथिले। एही प्रतीक्षारे थिले जे केबे भगवान को मायार दर्शन मिलिब। दिने गाधी पोखरी रे स्नान करिबाकू गले। मंत्र पाठ करी पानी रे बुड़ पकाइबाकू लागिले। हठात से मंत्र भूली गले। तांकू लागिला जेपरी से पानी रे नाहांती, अन्य कोनोसी स्थान रे अछन। पुणी तांकू एपरी लागिला जेपरी से सब किछि भूली जाउछन। भूतमंडल नामक ग्राम रे जणे चंडाळक घरे से जन्म ग्रहण कले। तांकर नाम रखागला कटंजा। कटंजा अति सुंदर एवं बलवान थिला। युवक हेबा परे से शिकार खेलिबारे अति दक्ष होइगला। एहा परे जणे सुंदर कन्या सहित तार विवाह हेला। तांकर 2टी कन्या मध्य जन्म हेले। एक समयर कथा, सेही ग्राम रे महामारी व्यापी गला। महामारी मध्य एपरी हेला जे संपूर्ण ग्रामटी उजुड़ी गला। कटंजर पत्नी एवं उभय कन्या मध्य महामारी रे चलीगले। से अति दुखी होई पड़िले। परिवारर शोकरे से ग्राम छाड़ी चलीगले। भ्रमण करू करू कटंज कीर देशर राजधानी श्रीमतीपुर रे पहुंची गला। सेही दिन गुड़िकरे सेठारे कौनसी राजा नथिले। कौनसी युद्ध रे राजा निहत हो जाइथिले। राजा बाछिबार मध्य सेठारे एक अनन्य उपाय थिला। प्रशिक्षित हाथी उपरे सुना अंबारी रखी हाथी को छाड़ी दिया जाउथिला। हाथीटी बाटरे चली चली जेउ व्यक्ति को सुंढरे उठाई अंबारी उपरे बसाई देउथिला, सेही व्यक्ति सेठारे राजा बोली घोषित हेउथिला। श्रीमतीपुर रे बुलु बुलु कटंज एक बजार रे पहुंचिला। सेही समय रे हाथीटी मध्य सामनाटू आसुथिला। कटंज को देखि हाथीटी तांको पाखरे आसी रहिगला। पुणी सुंढरे उठाई तांको अंबारी उपरे बसाई देला। नूतन राजांको पई दरबारी माने जय जयकार करबाकू लागिले। मंगल गीत गान करागला। बाजा बाजिबाकू लागिला। कटंज निजर प्रकृत नाम लुचाई निजर नाम गबल बोली कहिला। शुभ मुहूर्त रे कटंजर राजतिलक करागला। से राजमहल रे आनंद रे रहिबाकू लागिला। दिने गबल निज राजमहलर अटारी रे ठिया होइथाय। सेही समय रे सेही ग्रामर जणे चंडाळ सेही बाट देई जाउथिला। से आग्रहर सहित राजांकु देखिबाकू लागिला एवं देखु देखु तांकु चिन्हि पारिला। सेठारु ही पाटी करी कहिला, अरे कटंज, तू एठाकू आसी राजा होई बसिछु। चल, बहुत भल हैला। चंडाळ मानक भितरु ए जाई केही राजा होई नथिले। मंत्री एवं सेनापति मध्य राजांक पाखरे ठिया होइथांती। सेमाने एहा सुनी आश्चर्य होइगले एवं परस्पर को कहबाकू लागिले, आमर राजा
ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଟଞ୍ଜ ଚଣ୍ଡାଳ ହେବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦରବାରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକା ରହିଲେ। ପୁଣି ସେ ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ରହିବା ମୋର ଅର୍ଥହୀନ। ଏପରି ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜପାଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ନଦୀଟି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। କଟଞ୍ଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ଛପାକ କିନା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ହାତପାଦ ମାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେତିକି ବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବେହୋସ ପଡ଼ିଥିବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଆସିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଦେଖିଲେ ଓ ଭୋଗିଲେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କେବଳ ସେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜପତପ କରିବା ସମୟରେ ତ ଏପରି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସ୍ନାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କଲେ। ପୁଣି ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏପରି ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିବ। ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିଛି ଆଉ ଭୋଗ କରିଛି। ଏହିପରି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗାନ୍ଧୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ନଗରର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେପଟେ ଆସିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନର ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କିପରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? କୌଣସି ରୋଗ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି? ଭାଇ ଗାନ୍ଧୀ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ବା ଆଉ ଲୁଚାଇବି? କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲି। ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ କିର ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସେଠାରେ ମୋର ବହୁତ ଆଦର ସମ୍ମାନ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେହି ଦେଶର ରାଜା ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଦିନେ ଏହି ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେହି ଚଣ୍ଡାଳ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ମୋତେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୋ ହୃଦୟକୁ ଏପରି ଆଘାତ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଏହି କାରଣରୁ ମୋର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏହା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେହି ଗ୍ରାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ରାସ୍ତା ତ ଜାଣିନଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଚାରି ପଚାରି ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମଟି ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ଜଣାଶୁଣା ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କଟଞ୍ଜ ଚଣ୍ଡାଳ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେହି ଘରଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ ପରି ଲାଗିଲା। ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ତ ଏହି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଘରକୁ କେବେ ଆସିନି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପରିଚିତ ପରି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀ କିରନଗରର ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜମହଲକୁ ଗଲେ। ରାଜମହଲର ଦ୍ୱାର, ଶୟନ କକ୍ଷ, ରାଜଦରବାର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ପାଣିରେ କେବଳ 2 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲି, ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜିଇଁଦେଲି। ତଥାପି ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲି। ଏଥିରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି ଚିନ୍ତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ନ ଜଳ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ମୋର ମାୟାର ଚମତ୍କାର ଦେଖିନେଲ। ମୋର ଏହି ମାୟା ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଟେ ଯେପରି ତୁମେ ଚଣ୍ଡାଳ ଏବଂ ରାଜା ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲ। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାର ହିଁ ଏକ ଲୀଳା ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ମାନି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ପାଣିରେ କେବଳ କିଛି ସମୟ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜିଇଁ ସାରିଥିଲେ। ଆମେ ନିଜର ନାମ, ଜାତି, ପଦ, ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। କଟଞ୍ଜ ଚଣ୍ଡାଳରୁ ରାଜା ହେଲା, ପୁଣି ସବୁକିଛି ହରାଇ ପୁନର୍ବାର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସତ୍ୟର ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ସେ ସଂସାର ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ,
ସେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ମାର୍ଗକୁ ବାଛି ନେଲେ।